السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی کے پی کے گورنر کونڈی صاحب کے ساتھ مل کر اور کہا کہ کے پی کے حکومت کے عہدیدار دہشت گردوں کے سہولت کار بن جائیں تو کیسے دہشت گردی کا مقابلہ ہو۔ یہ چھوٹا الزام نہیں ہے، بہت بڑا الزام ہے، اور یہ براہ راست تحریک انصاف پر ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے کے پی کے میں ظاہر ہے بھاری مینڈیٹ سے ایک بار پھر پی ٹی آئی جو ہے برسر اقتدار ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جی حکومت کے عہدیدار دہشت گردوں کے سہولت کار بن جائیں تو کیسے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاست اپنی جگہ لیکن سیکیورٹی مسائل پر ایک ہیں، اے پی سی میں شرکت بھی کریں گے، سنی سنائی بات نہیں ہوگی، حقیقت سامنے رکھی جائے گی، ماضی کے چند فیصلوں کے باعث اب تک دہشت گردی سے نہیں نمٹ سکے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ نواز جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شاہ نواز جدون صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو 9 مئی کے بعد بھی پارٹی سے علیحدہ نہیں ہوئے، تمام مصائب بھی انہوں نے برداشت کیے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ نواز جدون صاحب۔ کیا کہیں گے اتنا بڑا الزام یہ کہ جی کے پی کے حکومت کے عہدیدار دہشت گردوں کے سہولت کار بن جائیں تو کیسے دہشت گردی کا پھر مقابلہ ہوگا؟ حکومت کی یعنی کہ آپ کی حکومت ہے وہاں پر، اور اگر سہولت کاری کر رہے ہیں دہشت گردوں کی تو پھر ظاہر ہے دہشت گردی کا خاتمہ تو نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی سرور بھائی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم بلاول بھٹو کی اس بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ خالی انہوں نے کے پی کے گورنمنٹ پہ الزام نہیں لگایا، یہ پورے پختونخوا پہ انہوں نے الزام لگایا کہ دہشت گردی یہاں۔ آپ دیکھ لیں کہ سب سے اگر حالات خراب ہے، لا اینڈ آرڈر کے سچویشن آپ دیکھ لیں تو سندھ میں سب سے زیادہ خراب ہے۔ دن دہاڑے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ کچے کے علاقے میں آپ سینئر صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے تاوان مانگی جا رہی ہیں، پولیس کی گاڑیاں اغوا ہو رہی ہیں، پولیس والے اغوا ہو رہے ہیں، یا آپریشن کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ گما پھرا کے خیبر پختونخوا پہ لے آتے ہیں، حالانکہ خیبر پختونخوا میں ابھی بھی حالات بہتر ہے۔ چند جگہ ہوں گے، ایک دو جگہ تین جگہ ہوں گے جہاں حالات صحیح نہیں ہوں گے، لیکن اوورآل آپ پورے خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ پرسکون ماحول ہے، بالکل پرامن وہ ہے۔ اور اس مرتبہ عید پہ سب سے زیادہ ٹورسٹ وہاں گئے، کوئی 10 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ گئے۔ اگر وہاں حالات خراب تھے تو اتنے ٹورسٹ کیسے گئے وہاں؟ لیکن یہ ظاہر ہے یہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، اور ان کا وہاں سے بالکل، تو اس لیے یہ بغض پی ٹی آئی میں پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو اس میں جھونک رہے ہیں کہ بھئی یہاں دہشت گردی ہے، حالانکہ سب سے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ حالات پرامن اور پرسکون حالات خیبر پختونخوا کے اندر ہے۔ لیکن آج مجھے افسوس ہوا کہ بلاول بھٹو نے پورے خیبر پختونخوا پہ ایک وہ لگا دیا، پختونوں پہ ایک وہ لگا دیا، ان کو دہشت گرد ثابت کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو کبھی ایک بیان دیتے ہیں، کبھی دوسرا بیان دیتے ہیں، ظاہر وہ ان کے اپنے بیانات تو ہیں نہیں، ان کو لکھ کے دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں جانا ہے اور یہاں یہ بیان دینا ہے۔ اچھا، اس میں شاہ نواز جدون صاحب کیونکہ انہوں نے جو الزام لگایا اس میں انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ 5000 جو لوگوں کو لا کر بسایا گیا تھا وہی سبب بن رہے ہیں دہشت گردی کا، تو یہ غلط فیصلہ تھا جس کا خمیازہ بھگت رہی ہے اس وقت قوم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے وزیر خارجہ کون تھا؟ یہ کیا یہ 5000 لوگ جو نا یہ پی ٹی آئی کے ابھی یہ تین مہینے یا جو یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی اس میں آئے یہ لوگ؟ اس سے پہلے 1.5-2 سال گورنمنٹ کن کی تھی؟ وزیر خارجہ کون تھا؟ وزیر اعظم کون تھا؟ وزیر دفاع کون تھا؟ وزیر داخلہ کون تھا؟ سب ان کے لوگ تھے، انہی کے لوگ تھے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو بھی ان کے لوگ تھے، وہی کیئر ٹیکر میں جو وزیر داخلہ تھا، کیئر ٹیکر میں جو پنجاب کو وزیر اعلیٰ تھا وہ وزیر داخلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں سارے وہی لوگ ان کے لوگ تھے، ان کی کیبنٹ تھی۔ یہی جو وزیر داخلہ سرفراز بگٹی تھا وہ آج بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے۔ تو یہ تو خود اپنی ناکامی ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ 5000 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے لا کے بسائے اور اب یہ کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو وہاں کوئی ظاہر ہے ہمارا بھی آنا جانا ہے، ہمارا بھی ایک تعلق وہاں سے رابطہ ہے خیبر پختونخوا سے، وہاں تو کوئی ایسے حالات نہیں ہے، پرسکون حالات ہے، وہاں بڑے سکون کے ساتھ امن کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو آپ نے کہا وہاں ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن 3-4 چند جگہوں کی آپ نے بات کی کہ شاید بالکل نہیں، بالکل لیکن دو وہاں پر تین تو جگہ حالات ہوں خراب گی، ہیں۔ میں اس سے انکاری نہیں ہوں، 2-3 جگہ ہوگی، لیکن اس 2-3 جگہ کی وجہ سے
पूरे सूबे को जो ना आग में नहीं झोंकना चाहिए कि भाई अच्छा, पूरे सूबे को जो ना इसमें लपेट में ले ले। बिल्कुल। अच्छा जदू साहब, ये जो एपीसी हो रही है जिसमें आपकी पार्टी ने भी शिरकत का इंदिया दिया है कि जी हम भी शरीक होंगे, और दूसरी तरफ आप ज़ाहिर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी राब्ते में हैं और सियासी जमातें एक दूसरे के साथ राब्ते में रहा करती हैं, तो एपीसी में अगर शिरकत होती है तो वहाँ जो फैसले होंगे तो क्या ये तय कर लिया गया है कि आप लोग भी उस पर अमल दरामद करेंगे, खा वो सियासी फैसले हों या दहशतगर्दी के सद्देबाब के हवाले से फैसले हों? देखिए बात ये है कि हम एपीसी में जाएंगे, खान साहब ने ये फैसला किया है, हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे इनके आगे, बिल्कुल इनके सामने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की मौक़िफ़ रखेंगे और पार्टी का पीटीआई का जो मरकजी मौक़िफ़ है वो भी वही रखेंगे। हम लाजमी शिरकत करेंगे, जाहिर है उसमें सब जाएंगे, एपीसी में एएनपी भी जाएगी, जेयूआई भी, सब तमाम जितनी भी पार्टियां हैं और अपनी मौक़िफ़ वहां रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में कोई इस तरह के हालात नहीं है कि जिस तरह ये लोग मुसल्लत करना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा को, फिर खून के उसमें नहलाना चाहते हैं। इससे पहले इन्होंने स्वात के अंदर यही ऑपरेशन हो किया था और अब दोबारा ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के, हालांकि स्वात के लोग अभी तक सफर कर रहे हैं, वो बेचारे कि भाई उस वक्त अगर वो उन्होंने दूसरे शहरों में आके वो माइग्रेट हो गए और उन्होंने अपने घर बार खाली करके दूसरे शहरों में आके आबाद हुए, अभी तक वो सफर कर रहे हैं। और उस वक्त का आज का जो वज़ीर आज़म है, ये उस वक्त का वज़ीर आला पंजाब था, इन्होंने कहा है कि अटक जो ना ये ब्लॉक कर दो कि वहां से कोई इस तरफ ना आए। हालांकि वो बेचारों ने मुल्क के खातिर अब कुर्बानियां दी थी, अपने घर बार छोड़ के उन्होंने कहा कि हम आ जाए, लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई अटक से इस तरफ कोई ना आए। अच्छा, लेकिन इसमें जदून साहब, लेकिन दो चीज़ें, एक तो ये आज मैं उस तरफ भी आता हूँ जो आज साबिक वज़ीर आला केपीके और खान साहब के बड़े करीब थे इस ज़माने में, परवेज़ खट्टर साहब, उन्होंने उनके खिलाफ गवाही भी दे दी। और दूसरी तरफ ये जो बात आप कर रहे हैं, ज़ाहिर है जो वहाँ कहा गया है कि अदम इस्तेहकाम, ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम के नाम से वहाँ शुरू किया जाएगा, तो वो उस सिलसिले की कड़ी है जो वहाँ दहशतगर्द, जो आप खुद भी मान रहे हैं कि चंद जगहों पर मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ अगर ऑपरेशन कर रही है गवर्नमेंट तो उसमें तो आप लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं है। देखिए हम कहते हैं उसका एक तरीकाकार है, उसका तरीकाकार ये है कि अगर आपने किसी गांव में कोई दहशतगर्द है या कोई भी वो इस तरह इंतहा पसंद है या कोई भी है, तो उस गांव के लोगों को एतमाद में ले आप उनके साथ बैठें। जब तक वो आपके एतमाद में नहीं आएंगे, आपके साथ ताउन नहीं करेंगे, आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकोगे। अब बात इनके खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के साथ इनको बैठना पड़ेगा, वहां के स्टेक होल्डर के साथ इनको बैठना पड़ेगा कि चाहे एएनपी है या जेयूआई है या जो भी वहां है कि स्टेक होल्डर, जाहिर सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो तहरीक इंसाफ है, लेकिन और भी वहां पार्टियां हैं, तो इन सबके साथ बैठना पड़ेगा। ये तो नहीं कि एक तरफा तौर पर अपना फैसला मुसल्लत कर दे। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल सही बात है आपकी यहाँ तक तो। अच्छा, ये जो आज परवेज़ खटक साहब ने खान साहब के खिलाफ जो गवाही दी, बड़ी आज जो आए अदालत में तो बड़ी उनकी तबीयत भी पता नहीं नासाज थी या वैसे ही खान साहब को देखकर बड़े घबराए हुए लग रहे थे वो, तो उन्होंने तो बयान दिया है खान साहब के खिलाफ, जो खान साहब के साथ रहते थे वो लोग अब सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं अदालतों में। अली सरवर, आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको भी पता है कि किस तरह इसको लाया गया, किस तरह इसको प्रेशराइज किया गया, किस तरह इससे बयान किया गया। आया 2 साल बाद परवेज खटक को याद आया कि ये गलत हुआ है। 2 साल बाद वो जिस तरह आया और वो शर्म के मारे वो खान साहब से आज नजरें नहीं मिला पा रहा था। खान साहब ने तंजन कहा है कि भाई इनको पकड़े ऐसे ना गिर जाए, वो क्योंकि वो सारा काम पर आता बकौल वहां के सहाफी, वहां के जो वकील है, उन्होंने कहा है कि उसकी हालत इतनी खराब थी कि पूरा जिस्म उसका काम पर आता। तो खान साहब ने कहा कि इसको पकड़ ले, ऐसे नहीं ना गिर जाए, तो जबरदस्ती तौर पर उनको लाया गया। हालांकि ये लोग तैयार कर रहे थे, एक बहुत बड़े बिल्डर थे, उनको तैयार कर रहे थे, वो तैयार नहीं हुए, उन पे इन्होंने हर तरह की इंतकामी कार्रवाइयां की, लेकिन वो वादमात गवाब नहीं बने। आखिरी इन्होंने वो परवेज खटक वाला वो देंगे, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह खान साहब हक और सच पे हैं, ये परवेज खटक क्या कि इस तरह 10 और लोग भी लेके आएंगे, इंशाल्लाह खान साहब इस केस से भी बरी होंगे। अच्छा, परवेज़ खटक साहब ने ज़ाहिर है कि नई जमात भी बनाई, इलेक्शन लड़ा भी और फिर ज़ाहिर आवाम ने वोट नहीं दिए उनको, लेकिन अब उनकी गवाही किस हद तक लगता है आपको डैमेज करेगी आपके पार्टी को और आपके सरबराह को? देखिए अली सरवर भाई, हमें इंशाल्लाह अपने रब से उम्मीद है कि हमें कोई ये डैमेज नहीं करेंगे। देखिए परवेज खटक जब उन्होंने पार्टी बनाई तो केपीके में उन्होंने हमारे किसी वर्कर को नहीं छोड़ा था, यानी
जो उनके साथ नहीं मिल रहा था उनके घरों पे चापे, उनके भाइयों को उठाना, उनके पेरेंट्स को तंग करना, उनके फैमिलीज को तंग करना, लेकिन उसके बावजूद भी परवेज खटक अपना घर हार गए, परवेज खटक अपनी घर की पोलिंग स्टेशन हार गए। इंशाल्लाह ये परवेज खटक ऐसे बड़े बड़े लोग आए, लोग कह रहे थे कि भाई जहांगीर तरीन से कोई बड़ा तो नहीं था ना तहरीक इंसाफ में, जब छोड़ गए तो लोगों ने कहा है कि नहीं अभी जहांगीर तरीन छोड़ गए तो पीटीआई खत्म हो जाएगी और खान साहब को नुकसान हो जाएगा। इंशाल्लाह ना खान साहब को नुकसान होगा ना पीटीआई को नुकसान होगा और इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। अच्छा, बार बार जो ये कहा जा रहा है कि जी हम बात भी करना चाहते हैं, सियासी जमात है हमारी तो हम बात करने को तैयार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी भी कह रही है जी बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, पीटीआई से नून लीग ने भी ये कहा है। तो आप लोगों की पार्टी में इस हवाले से अब तक कोई मुत्तफिका राय नहीं है कि इन जमातों से बातचीत करेंगे आप लोग या नहीं करेंगे? अली सर, और बात ये ना कि अब हमारा तो क्लियर एजेंडा है ना। हम तो कहते हैं कि हमारे 8 फरवरी को जो हमारे मैंडेट को चुराया गया, अब बनाए कमीशन बनाए, अब इलेक्शन का अपना सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन लगाए हुए लेकिन अभी तक वो नहीं सुना जा रहा है। मैं अपनी मिसाल आपको दे दूं कि अली सरवर यानी मुझे फॉर्म 49 भी मिला, मेरा नोटिफिकेशन भी हो गया है। ये मुल्क है, आप ये देख ले कि भाई 10 दिन तक मुझे टॉर्चर करते रहे, 10 दिन तक मुझे तंग करते रहे। मुझे कहा गया कि भाई आप पीटीआई छोड़ दे, आप एमक्यूएम ज्वाइन करे, आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी सूरत किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मेरे हल्के के लोगों ने अगर मुझ पे एतमाद किया तो इमरान खान साहब की वजह से किया है। मुझे जैसे मिडिल क्लास वर्कर को अगर दूसरी मरतबा एमपीए मुंतखब करवाया तो इमरान खान साहब की वजह से। 10 दिन बाद अली सरवर रिकाउंटिंग करा के मेरे 7,000 वोट रिजेक्ट करा दिए और मुझसे उसकी की गई ले ली। क्यों? कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहा था। तो बात है कि इसी तरह आप कराची के अंदर देख ले, यहाँ पर 22 नेशनल असेंबली की सीटें हैं जिसमें 21 हम जीते वाज़ेह अक्सरियत से। हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट है, फॉर्म 45 है, 47 सूबाई असेंबली की सीट है जिसमें से 42 हम जीते हैं। इस तरह हैदराबाद, इस तरह मेरपुर खास, फिर पंजाब में आप देख ले, अभी आप देख ले कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब की फॉर्म 45 2 दिन पहले दोबारा उन्होंने अपलोड करना पड़े। तो बात है कि ये इस टाइम अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और एनक्यूएम इक़्तिदार में बैठे हुए तो हमारी सीटों पे जकर किए बैठे हुए हैं, तो हम किस तरह इनके साथ बैठेंगे? हम कहते हैं हाँ हम आपके साथ बैठेंगे, यार आप बैठे, ये हमारे जो आपने हमारे हक पे डाका डाला है तो आप हमें वापस करें। नहीं तो खान साहब को जो बार बार बात हो रही है कि शायद कोई डील की ऑफर हो रही है या ऑफर नहीं हो रही, खान साहब चाहते हैं कि कोई बात करे उनसे, या आपके इल्म में है कि कोई डील की ऑफर हुई है खान साहब को? पहले तो यही बोलते रहे अब कि इमरान खान दीदा दिलेरी के काट रहे हैं। ना इमरान ने कोई ये कि मेरे कमर में दर्द है, ना इमरान खान ये कंप्लेन की कि मेरे हो गए ये कि भाई मुझे हार्ट अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। और वो कहते हैं हम जब मिलने जाते हैं तो हमें भी कहते हैं कि भाई आपने दिल इंशाल्लाह इस मुल्क में तब्दीली तहत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आएगी। तो खान साहब इंशाल्लाह खड़े हुए दीदा, आप जिस तरह 10 फीट के कमरे में को इज्जत वर्ल्ड कप की शक्ल में नमन उसने इस मुल्क की खिदमत, जिस तरह उसके साथ रवैया रखा जा रहा है, जिस तरह उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो इमरान खान कोई इस मुल्क का शहरी नहीं है, इमरान खान कोई इंडियन शहरी है या इसराइल का कोई शहरी है कि भाई इस तरह जिस तरह उसके साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा है। लेकिन जदों साहब अब तो जो केसेस जाहिर है 2 बड़े केसेस ही रह गए हैं खान साहब के ऊपर, बाकी जो 9 मई के हवाले से जब भी बात की जाती है तो बहुत सारे लोगों ने मजम्मत भी की और बहुत सारे लोग जाहिर है मंजराम पर नहीं भी अब तक आए, लेकिन 9 मई के हवाले से अब क्या मौक़िफ़ है आपकी पार्टी का? बदस्तूर आप चाहते हैं कि उसकी इंक्वायरी हो या जितना इंक्वायरी कर चुकी है गवर्नमेंट, और फिर आपकी पार्टी छोड़ने वाले जो बयान दे रहे हैं, ख़ास तौर पर वो कराची की बात कर लूँ, महमूद मौलवी हो, अली जैदी, इमरान इस्माइल, इस तरह के जो लोग हैं वो तो ज़ाहिर मुखालफत में बयान दिए हैं उन्होंने, लेकिन अब वो दोबारा पार्टी में भी आना चाहते हैं, तो क्या पार्टी आपकी ले रही है? इस हवाले से कोई फैसला हो गया? देखिए अली सरवर, इस तरह किसी बंदे को वापस नहीं ले रहे। खान साहब ने कहा कि जब तक मैं बाहर ना हूं तो किसी को वापस नहीं लेना है। इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई
جن کی فیملیز کو اٹھایا گیا یا کوئی مثلا ان سے زبردستی پریس کانفرنس کروا کے اور ان کو مجبور کرایا گیا. دوسری کیٹیگری کہ وہ لوگ ہیں جن کے فائلیں تھی یا ویڈیوز تھی جو بھی تھی, لیکن وہ خان صاحب نے کہا کہ جب میں باہر آؤں گا تو میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. آپ نے بات کی علی زیدی, محمود مولوی اور عمران اسماعیل. بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہمارے ان میں سے ایک سینئر ساتھی تھا, اس نے مجھے خود کہا تھا کہ پی ٹی آئی والے تو پاگل ہے, پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی, پی ٹی آئی کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہوگا, پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو 10 سیٹیں نہیں ملے گی. علی سرور, نہ ہمارے پاس جھنڈا تھا, نہ ہمارے پاس نشان تھا, نہ ہم کوئی کارنر میٹنگ کر سکتے تھے, نہ ہم کوئی آفس کھول سکتے تھے. ایون کہ الیکشن کے دن کوئی مجھے ہمیں ٹرانسپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم جس سے کہیں کہ بھئی آپ ہمیں ٹرانسپورٹ دیں, تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط دیں گے جس پہ آپ پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں لگاؤ گے, اپنا تصویر نہیں لگاؤ گے. لیکن اس کے باوجود بھی میں کراچی سے لے کے خیبر تک تمام جتنے بھی میرے پاکستانی ہیں, میرے بزرگ, میری مائیں, میری بہنیں, میرے نوجوان, ان کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خود جا کے الیکشن پولنگ اسٹیشن جا کے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ کے, عمران خان کی کینڈیڈیٹ کے نشان, چاہے وہ جوتا, چاہے ٹیبل, چاہے بینگن, چاہے ڈول, جو بھی تھا ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور ان کو ایک بھاری اکثریت سے کامیاب کروائی. یہ ایک انقلاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ جس کے پاس نشان نہ ہو, جس کے پاس جھنڈا نہ ہو, اور وہ ان بڑے بڑے, یعنی آپ نواز شریف کی ضمانت ضبط ہو جائے, آپ یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز کی ضمانت ضبط ہو جائے, پرویز خٹک کی ضمانت ضبط ہو جائے, جہانگیر ترین کی ضمانت ضبط ہو جائے, حنیف عباسی کی ضمانت ضبط ہو جائے, تو یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور یہ جتنا ظلم کریں گے, جتنا یہ ظلم کا یہ گرم کرے, اس سے زیادہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے اچھا ہوں گے. یہ بات جو آپ بات کر رہے ہیں شاہ نواز صاحب, یہ تو بات کہ جی سیاسی جب تک استحکام نہیں آئے گا تو ظاہر معاشی استحکام بھی نہیں آ سکتا, اور سیاسی استحکام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا ہوگا. تو بہت ساری سیاسی جماعتیں یہ تنقید کرتی ہیں کہ جی پی ٹی آئی ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, ملک کو آگے بڑھانا ہے تو بہت ساری باتوں کو درگزر کر کے ساتھ بیٹھ کر ملک کو آگے چلانے کی بات کریں. بات یہ نہیں کہ علی سرور, میں نے ابھی 3 منٹ پہلے آپ کو کہا کہ کس طرح انہوں نے ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جن کا حق ہے ان کو دے دے, پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح ملک میں استحکام نہیں آتے. آج امریکہ بھی ان کو یہ بول رہا ہے کہ بھئی آپ کے ملک میں عدم استحکام ہے. آج چین بھی جا رہے, آج جہاں یہ جا رہے, روس جا رہے, تو سب ان کو یہ بول رہے. ظاہر ہے وہاں پر کانگریس سے قرارداد پاس ہو رہی ہے, امریکہ کی کانگریس سے یا اقوام متحدہ میں وہاں ان کے ورکنگ گروپ وہاں یہ ہوگا, لیکن ان کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہاں پر یہ جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے اور یہ جو ظلم اور بربریت کی بازار انہوں نے گرم کیا ہوئے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج صنم جاوید کا ضمانت ہوا ہے اور اب وہ ریلیز نہیں ہوا اور کسی اور کیس میں یہ اندر قرار ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خواتین سے یہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں, تقریباً سال ہونے والا ہے, جب بھی ان کی ضمانت ہوتی ہے کسی اور کیس میں اندر کر دیتی. یہاں کوئی انصاف ہے؟ انصاف نامی کوئی چیز ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے. ایک خاتون ایک وقت میں 5 جگہ کیسے واردات کر سکتے کہ وہ خاتون لاہور میں بھی واردات وہ کرے, وہ خاتون ملتان پہنچ جائے, ملتان سے پھر وہ میاوالی پہنچ جائے, اور میاوالی سے وہ سرگودا پہنچ جائے. یعنی اتنا تو اگر ان کے پاس F-16 ہوتا تو وہ بھی اتنی سپیڈ سے نہیں جا سکی کہ بھئی ایک ہی ٹائم میں یعنی 5 منٹ میں 500 شہروں میں واردات کر. لیکن ظاہر ان کو خوف اور ہے کہ بھئی اگر پی ٹی آئی عمران خان صاحب نکلے تو ان کی تو چھٹی ہو جائے گی, اور وہ خود کہتے ہیں, آپ نے رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ نہیں دے کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو ہم سارے اندر ہوں گے. اچھا رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ جی اگر خان صاحب باہر آ گئے تو زیادہ سے زیادہ 2-3 بڑے جلسے وہ کر لیں گے, اور لیکن ہم نے اب سیکھ لیا ہے, ہم سنبھال لیں گے ان کو. بات یہ ہے کہ آپ ہو تو خان صاحب تو بڑی بات ہے نا, اور خان صاحب جب باہر آئیں گے نا تو ایک انقلاب آئے گا. ایک انقلاب یہ نا کہ کروڑوں کی تعداد سے لوگ نکلیں گے, کروڑوں کی تعداد سے, اور اڈیالہ جیل سے لے کے, میں سمجھتا ہوں کہ اڈیالہ جیل سے لے کے بنی گالہ تک یہ سفر کتنا یہ دنوں میں طے ہوگا. اتنے لوگ خان صاحب کے استقبال کے لیے آئیں گے. یہ تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی اسلام آباد میں ہمارا جلسہ تھا, انہوں نے راتوں رات جو نا وہ NOC کینسل کر دی. کیوں؟ اچھا ان کو پتا تھا کہ لاکھوں لوگ آ رہے ہیں. اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی شاہ نواز کہ NOC جو کینسل کیا اس میں کہا کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے, محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا سنبھالنا. نہیں, مجھے علی سرور یہ بتائے کہ ایک دن پہلے جب NOC دے رہے تھے تو کیا ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ محرم الحرام شروع ہو رہا ہے؟ درست ہے. ان کو پتہ نہیں تھا. یہ اس وقت بول رہے تھے نا, جج کو بول رہے تھے کہ
मुहर्रम शुरू हो रहा है, इसलिए हम एनओसी नहीं दे सकते। तो आपको लगता है ये जानबूझ के किया जा रहा है अब तक? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पीटीआई से खौफ ज्यादा है। कराची में अगर हम कोई छोटा सा कॉर्नर मीटिंग करते हैं किसी इलाके में, तो हमें एनओसी नहीं देते हैं। हमारे घरों पे छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारे फैमिलीज को तंग करना शुरू कर देते हैं। तो बात यह है कि तो ऊपर हाई लेवल की लीडरशिप की तो बड़ी बात है, यानी मतलब हम नीचे बिल्कुल वो लेवल की लीडरशिप जो यहाँ पर अगर कोई प्रोग्राम करना चाहे तो ये हमें एनओसी नहीं देते और हमें तंग करते हैं। एनओसी नहीं देते, तंग करते हैं, ये कहना है शाहनवाज जदून का, पीटीआई के सीनियर रहनुमा। और वो बयान कर रहे थे जी केपीके से लेकर सिंध तक, वो जो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ ये कुछ हो रहा है, लेकिन 9 मई के वाकयात में जो लोग भी मुलव्विस हैं उसको बार बार गवर्नमेंट ने कहा है कि जी जो मुलव्विस हैं उनके खिलाफ तो आयन और कानून के तहत कार्रवाई भी होगी, सजाएं भी मिलेंगी। लेकिन ज़ाहिर है उसमें कोर्ट का रवैया बड़ा अहम है, ख़ासतौर पर जो 9 मई के वाकयात में जिनके बारे में कहा जा रहा था शहादतें मौजूद हैं, उनकी फुटेजेस मौजूद हैं, उनके फ़ोन कॉल्स की ऑडियो टेप मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ज़मानतें हो रही हैं तो ज़ाहिर अदलिया पे भी सवाल उठता है। और फिर पीटीआई का ये कहना कि जी उसकी आज़ाद शफाफ इंक्वायरी की जाए, तो बहुत सारी बातें उस पर भी बहुत सारी सियासी जमातें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं कि होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी ओपन शट केस है, इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये जलसे के हवाले से गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये था कि जी वहाँ चूँकि दहशतगर्दी का ख़तरा है और मुहर्रम और हराम का महीना शुरू हुआ चाहता है तो बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए एनओसी कैंसिल कर दिया। तो ये तमाम वो चीज़ें जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही हैं इस मुल्क में, और इस्तेहकाम जब ही आएगा ये तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगी और मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करेंगी। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की मान।